کہ حق کون ہے اور باطل کون ہے یہ جاہل لوگ ایف ایم سن کے ڈیسائیڈ نہیں کریں گے. یہ جو علماء نیپال ہے یہ فیصلہ کریں گے کون صحیح ہے کون باطل ہے. جاہل کتنی کثرت سے مان لے, فیس بک پہ فالوور بڑھ جائے, واٹس ایپ پہ فالوور بڑھ جائے, ٹویٹر پہ فالوور بڑھ جائے, 2-3 گالی دینے والا پال لے, مضمون لکھنے والا پال لے, اس سے حقانیت ثابت نہیں ہوگی. حقانیت ثابت اس وقت ہوگی جب علماء نیپال تسلیم کریں گے. اور علماء نیپال میں سنیت کا مرکز خانقاہ لوہنا شریف ہے, لہذا نیپال کی دھرتی پر جو برکاتی علماء ہے یہ مسلک اعلیٰ حضرت کے نمائندہ ہے. اگر یہ کہہ دے کہ فلاں حق پر ہے تو وہ حق پر ہے, اور یہ کہہ دے فلاں باطل ہے تو وہ باطل ہے, چاہے وہ کتنا ہی بڑا قاضی لکھے, چاہے وہ راجدھانی میں رہے, چاہے وہ فیس بک پہ سب کو گمراہ کرے کہ سب سے بڑا مولانا میں ہوں, سب سے بڑا مفتی میں ہوں, سب سے بڑا دقاقہ میں ہوں. لیکن علماء اہل سنت اگر تائید نہیں کرتے ہیں تو ایسے عالم کو چوکی سے نوک سے اڑا دینا, کیونکہ وہ حقانیت کی دلیل نہیں ہے. اور یہ مثال آج نہیں 1300 سال پہلے امام حسین نے دیا ہے, عبداللہ بن زبیر نے دیا ہے, عبداللہ بن عمر نے دیا ہے, عبداللہ بن عباس نے دیا ہے. امام حسین نے جان تو دے دیا مگر شرابی کو امام نہیں مانا ہے, جواری کو امام نہیں مانا ہے, فاسق کی عبادت تسلیم نہیں کی ہے. ایسے ہی جو انسان آج یہ بولتا ہے توحید و رسالت کے شہدائیوں, وہابیت الزام تراشی کا نام ہے, دیوبندیت الزام تراشی کا نام ہے, بریلویت الزام تراشی کا نام ہے, صلح کلیت الزام تراشی کا نام ہے. معاذ اللہ رب العالمین. یاد رکھے جس وقت اسماعیل دہلوی کا نظریہ پوری دنیا میں آتا ہے تو جانتے ہیں اس نے کیا کہا؟ بالفرض بعد زمانہ نبوی اگر کوئی نبی آ جائے تو خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا. وہ یہ لکھتا ہے کہ نبی کے بعد بھی اگر کوئی نبی آ جائے تو خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اس نے یہ کہا نبی کے بعد کوئی نبی آنا ممکن ہے. جو ہی ادھر ممکن کا دروازہ کھولا ادھر غلام احمد قادیانی نے پاکستان میں اعلان کر دیا میں نبی ہوں, نبوت کا دعویٰ اس نے کر دیا. یہ استاذ بولتا ہے وہابیت الزام تراشی کا نام ہے, اور جنک پور سے چیلا بولتا ہے کہ حضرت کی بات میں کوئی حکمت ہوگی, کوئی موقع ہوگا. اہل حدیث کا نکاح پڑھاتا ہے, اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھتا ہے. میرے بھائیوں ایمانداری سے بوہروا کے سنی مسلمانوں بتائیے اہل حدیث کیا نکاح پڑھایا؟ اس کے اندر جو تعویلیں کرنا ہے کرتا رہا. وہابیت کا نام الزام تراشی دیا, اس کی تعویلات باطلہ اور فاسدہ کر رہا ہے. مگر اہل حدیث کوٹ پینٹ والا نماز پڑھا رہا ہے اور وقت کا ڈپلیکیٹ گھٹیا قاضی پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. بتائیے یہ کیا عالم فیصلہ کرے گا؟ میں سمجھتا ہوں تو حربہ کا ادنا آدمی بھی کہے گا جو امام ہے وہ فاسق و فاجر ہے, وہ اہل حدیث ہے. کوٹ پینٹ والا کبھی امام نہیں ہو سکتا. 1300 سال پہلے امام حسین نے نظریہ دیا شرابی کبھی امام نہیں ہو سکتا. جان دے دی مگر امام نہیں بنایا. یہ کیسا یزید کی اولاد ہے, یہ کیسا ابن زیاد کی اولاد ہے, یہ کیسا شمرجل چوچل کی اولاد ہے. اہل حدیث وہابیت الزام تراشی کا نام ہے اور اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. اللہ کا شکر ہے آج جاہل لوگوں کو بھی سمجھ میں آیا, ثانیہ سالسہ والے کو بھی سمجھ میں آیا. 8 سال پہلے نہیں 10 سال پہلے حضور شیر نیپال نے الگ کر دیا تھا, کیونکہ شیر نیپال دیکھ رہے تھے آنے والے زمانے میں یہ صلح کلیت کا نیپال میں لیڈر بن جائے گا. جب اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھا تب لوگوں کو سمجھ میں آیا شیر نیپال کم پڑھے لکھے عالم کا نام نہیں بلکہ نیپال میں سب سے بڑے عالم غیب کا نام شیر نیپال. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان حضور شیر نیپال, یادگار حضور شیر نیپال, فیضان حضور برکاتی میاں حضرت علامہ مفتی غلام جیلانی حضری قاطع صلح کلیت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. روپیٹھا کے جلسے میں بیوقوف کھڑا ہو گیا خود سے اور بولا یہ صلح کلیت کا جو لفظ ہے نا یہ سنیوں پر بھی بولا جا رہا. میں فوراً کھڑا ہو گیا. الحمدللہ میری فائٹ آج سے نہیں ہے,
हुजूर शेर नेपाल के कर्म से जब से वो जो 2 ऑडियो नहीं वायरल हुआ, 15-16 गलतियां निकाल के, ऐसा भी नहीं कि मैं माइक पे यहाँ बोल रहा हूँ, 4.5 घंटे बहस करके आया हूँ, पसीना छुड़ा दिया था वहीं पर, उसी के मदरसे में जाकर पसीना छोड़ा। आज भी वो तन्हा फेस करने से नानी दादी याद आती है, इसलिए गुंडे को पाल के रख लिया है उसने। अगर हक होता तो तन्हा फेस करता, मगर तन्हा फेस नहीं करता। गुंडे हवारी जवारी को पाल के रखा है, और उसके बाद में जब हारने लग जाता है तो शोर शराबा और हंगामा करवा देता है। यही तरीका ताहिर गयाबी का था, यही तरीका कासिम नजीर का था, यही तरीका देवबंदी वहाबी का रहा है। जब मुनाजरा में हारने लगता है तो हंगामा करवा देता, झगड़ा करवा देता है। लेकिन आप लोग मायूस नहीं होइएगा, 3 किलोमीटर पर खानकाह लोहना शरीफ है, मायूस मत होइएगा। हाजी साहब वहीं पे रहते हैं, मायूस मत होइएगा। बरकाती मियाँ वहीं पे रहते हैं, मायूस नहीं होइएगा। मुफ्ती मुजीबुर रहमान वहीं पे रहते हैं, मायूस नहीं होइएगा। मौलाना आरिफ मिसबाही वहीं पे रहते हैं, मायूस नहीं होइएगा। मौलाना साजिद मिसबाही वहीं पे रहते हैं, मायूस नहीं होइएगा। हुजूर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा वहीं पे रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम। आज भी सब उलमा बल्कि अवाम ट्विटर और फेसबुक को नहीं देखती और मानती भी नहीं है, क्योंकि उन लोगों को भी पता चल चुका है कि फेसबुक पे जाकिर नायक भी आता है, फेसबुक पे इंजीनियर मिर्जा भी आता है, फेसबुक पे अमित शाह भी आता है, मोदी योगी भी आता है। फेसबुक में मुंबई की रंडियां भी नाचती है, डांसर भी नाचते हैं। फेसबुक पे तवाइफ भी होती है, गांव का सबसे घटिया आदमी भी फेसबुक पर होता है। वो कुछ भी बोलेगा तो हम मान लेंगे, नहीं, हम फेसबुक को बालाए ताक रखेंगे, खानकाह में पहुंचेंगे और पूछेंगे हजरत बताइए हराम क्या है, हलाल क्या है। वो जो बोलेंगे उसी को मानेंगे। कुर्बान जाइए हुजूर शेर नेपाल पर। हनफिया गौसिया की मस्जिद में बोर्ड लगा हुआ था, रेडियो टेलीविजन तार, इसकी गवाही मोतबर नहीं है, इसकी गवाही मोतबर नहीं है। और उनका जिंदगी भर अमल भी रहा है, चाहे लोहना हिल जाए, पेपरा हिल जाए, नेपाल हिल जाए, मगर वो शेर नेपाल थे। अपनी जगह कर जाते थे इस्तिकामत पर, तो जमीन और आसमान मिल जाए मगर वो शरीयत का दामन नहीं छोड़ते थे, शरीयत का दामन नहीं छोड़ते थे। कश्मीरी मस्जिद को छोड़ दिया, शरीयत का दामन नहीं। याद रखिएगा, हम शेर नेपाल के मानने वाले हैं, और शेर नेपाल को इसलिए मानते हैं कि वो आला हजरत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो मसलक के आला हजरत के हिसाब से चलते हैं। इसलिए तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, वहाबियत सुलह कुल्ली का नाम नहीं है। अगर मेरे पास टाइम होता ना, पूरी एक तकरीर है तारीख वहाबियत का पस मंजर, ये पैदा कैसे हुए, बने कैसे, देवबंदियत कहाँ से आई। ऐसे जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, मोहम्मद अहमद मिसबाही अशफिया के साबिक प्रिंसिपल की किताब हुदूसुल फितन, इस डुप्लीकेट काजी को जरूर पढ़ना चाहिए। सुलह कुल्लियत क्या है समझ में आ जाएगी, उसे रद्दी वहाबियत और देवबंदियत क्या है ये भी समझ में आ जाएगी। वला हौला वला कुव्वता, घटिया बातें बोलता है और फिर उसको सही करने के लिए उल्टी सीधी ताबीर करता। उलमा जब दबाव बनाते हैं तो तौबा भी कर लेता है। अच्छा, लोग समझ रहे हैं कि बहुत बड़ा आलिम है। मुझे एक आदमी ने कहा कि भाई नेपाल में सबसे बड़ा आलिम है। मैंने कहा किसने बोला तुमको सबसे बड़ा आलिम है, बताओ उसने क्या किया है। कहा वो बहुत बड़े आलिम है भाई। मैंने कहा पढ़ा क्या, पढ़ाई क्या किया वो बता। तो बताया कि वो अशरफिया से आलिम है। मैंने कहा बस अब सुन, हनफिया गौसिया से हाफिज, अशरफिया से आलिम, अमजदिया से फजीलत, जामिया अज़हर मिस्र से माहद दरासत इस्लामिया हूँ, और ओझागंज बस्ती से मशक़ इफ्ता हूँ। उसके बावजूद गुलाम शेर नेपाल। फख्र इस बात पर नहीं है, इसलिए दिमाग से ये कीड़ा नेपाल वाले निकाल दे कि वो बड़ा आलिम है। और सबसे बड़ी दलील दे दूं कि वो बड़ा आलिम नहीं, छोटा आलिम भी नहीं है, क्योंकि तौबा के 4 रुकन ये हमारे उलमा किताबों में लिखे हैं और बताते हैं। उसमें पहली शर्त है गुनाह का इकरार कर, कि मैंने ये गुनाह किया, ये गलत है, ये इकरार करे फिर तौबा करे। बंदा जुर्म मानता ही नहीं है और तौबा किया, बंदा जुर्म नहीं माना, गलती नहीं माना और तौबा किया, इसका मतलब तौबा के शराइत 4 है। इसी से जाहिल है वो। बकिया मसाइल का कहां से अल्लामा हो जाएगा भाई, बकिया मसाइल से कहां से अल्लामा हो जाएगा। इमाम हुसैन जान दे दी मगर शराबी के हाथ पे मुरीद नहीं हुए थे, बैत नहीं हुए थे। करबला का मामला आ जाता है।